वेलकम बैक वी आर बैक फिर से एक बार स्वागत है सभी का वर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25 D1 मैच नंबर 2। एक तरफ ऑलो 11 एक तरफ मनीष 11। टॉस जीता मनीष 11 फैसला किया गेंदबाजी करने का। फर्स्ट ओवर विक्की के हाथ में बॉल स्ट्राइक पे जाहिर। पहली बॉल बल्ले पे लगी और दीप पॉल विकेट के पीछे बॉल फंबल हुई। उसके बाद दूसरे मौके में कैच को पूरा किया। फर्स्ट बॉल विकेट। पहली बॉल विकेट। विक्की बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए एक तरफ बिट्टू नॉन सेकंड पे। बैटिंग के लिए आए सुनील। सुनील नंबर 3 पे बैटिंग के लिए आए। एक तरफ बिट्टू एक तरफ सुनील। सामने स्ट्राइक पे तैयार सुनील। आते कोशिश दूसरी बॉल पे कोई रन नहीं। डॉट बॉल। एमएलए कप आप देख रहे हैं इस वक्त बर्धमान दक्षिण एमएलए कप। बहुत बहुत धन्यवाद खोकन दास महाशय। वेल बॉल थोड़ा दूर रखा। सिंगल की मांग आसानी से पहुंचे बॉल तक संगम। एक रन के साथ स्कोर। पहला रन बोर्ड पे। 3 बॉल 1 रन 1 विकेट। कवर पे खेलना चाह रहे थे। बॉल गई मिड विकेट पे। संगम पहुंचे बॉल तक। अच्छा बैकअप अच्छा बैकअप। सिंगल इस बॉल पे। 4 बॉल 2 रन इस ओवर में अभी तक। 8 ओवर का मुकाबला। टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं मनीष 11। बहुत देर से प्रयास में था सुनील। इस बार बैटर कनेक्शन मिलेंगे 6 रन। फुल टॉस बॉल कोशिश किया था लेकिन फील्डर पीछे मौजूद सिंगल से मना किया। पहला ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद 8 1 विकेट 8 फॉर 1 आफ्टर एंड ऑफ 1 ओवर। ऑलो 11 8 रन 1 विकेट पहले ओवर से। और ये बेहतर शुरुआत कहेंगे आप।
वन साय बॉलिंग करने के लिए वन सैनी गेंदबाजी करेंगे। दूसरा ओवर इस पारी का। स्ट्राइक पे होंगे बिट्टू। पहली बॉल प्रयास तो किया था, अपील हुई काफी तेज और अंपायर की उंगली उठ गई है। बल्ले का किनारा ओयूटी। अंदर फैज है बैटिंग करने के लिए। अब इस ग्राउंड पे इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड इससे पहले भी रहा है और आज फिर से एक मौका है। 8 रन 2 विकेट। दूसरा बॉल जारी। एलो 11 वन सैनी आते विकेट निकाले। काफी बेहतरीन गेंदबाज है वन सैनी। बेहतरीन शॉट। गेंद में कोई खराबी थी नहीं लेकिन शॉट लाजवाब है। ये बात को समझ रहे हैं वंस। ये वो छक्का पिछले बॉल पे तैयार थे आते ही अंदले फैज छक्के से आगाज की अपनी पारी का। टीम का स्कोर 14 रन 2 विकेट। वन सैनी। एक और ओवर बाउंड्री। पहली बॉल विकेट, उसके बाद 2 बॉल 2 छक्के। रनों की गति पहले ओवर से बेहतर कह सकते हैं। अब 20 2 विकेट। एलो 11 और मनीष 11 के बीच ये मुकाबला अब देख रहे हैं। बर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25। इस बार मिड विकेट की ओर कोशिश। पीछे फील्डर मौजूद। सिंगल आएगा। सिंगल मना किया लेने से। सिंगल भाग सकते थे लेकिन मना किया। एक ओवर 4 बॉल 21 2 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्धमान दक्षिण एमएलए कप D1 मैच नंबर 2। पहले मैच में जीत दर्ज की रेजा सुमन 11। एक और डॉट बॉल सिंगल लेने से मना किया। दो लगातार डॉट बॉल। टीम का स्कोर 20 रन 2 विकेट। ओवर की अंतिम बॉल। कवर पे खेलना चाहते थे, चूक गए। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर से 12 रन। 2 के बाद 20 2 विकेट। एलो 11 20 for 2 after end of 2 overs। एलो 11 जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी रही है मनीष 11 खुश होंगे। वन सैनी पिछले ओवर में 4 डॉट बॉल 12 रन 1 विकेट। बेहतरीन वापसी। बातचीत कर रहे हैं सोनू दास से। वन सैनी गति के मास्टर। अब बॉलिंग के लिए बुलाया तौफीक को। एक बेहतरीन मिस्ट्री बॉलर तौफीक गेंदबाजी करेंगे। तीसरा ओवर इस पारी का। अगला मुकाबला नेक्स्ट मैच श्री सीमेंट वर्सेस सार्क गोल्ड। नेक्स्ट मैच श्री सीमेंट एंड सार्क गोल्ड। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है प्लेइंग लिस्ट कंप्लीट करें, रिपोर्टिंग करें।
पहली बॉल थोड़ा दूर रखा था, आती पहली बॉल छक्के से आगाज किया। बॉर्डर खीन एमएलए कप सुपर 6 फर्स्ट बॉल सुनील। छक्के में डील कर रहे हैं सुनील, 2 लगातार ओवर बाउंड्री। आठ ओवर का मुकाबला, ये वो छक्का पिछले बॉल पे सुनील। नेक्स्ट मैच श्री सीमेंट वर्सेस सार गोल्ड। Both the team captain requested please submit your playing list. Reporting করুন পরবর্তী ম্যাচ দুই দল শ্রী সিমেন্ট এবং সার গোল্ড। পরবর্তী ম্যাচের জন্য রিপোর্টিং করুন। काफी दूर रखने का प्रयास था, फील्डर पीछे पहुंच नहीं पाएंगे। एक और बेहतरीन शॉट, इस बार बाउंड्री, 2 छक्के उसके बाद एक बाउंड्री, 3 बॉल से आगे 16 रन। इस बार कम बैक करने की कोशिश, फ्रंट फुट चेक करेंगे एक बार, फ्रंट फुट का मसला आया है, चेक करेंगे फ्रंट फुट क्लियर है या नहीं। फैसला यार नो बॉल, नो बॉल दैट मीन्स नेक्स्ट बॉल फ्री बॉल। 36 रन, अब स्कोर जब पहुंचा 37, 37 फ्री बॉल। स्ट्राइक पे तैयार सुनील। कदमों का इस्तेमाल, फ्री बॉल, आउट तो होंगे नहीं इस बॉल पे, लेकिन रन बचाना चाहेंगे सिंगल आसानी से। तीसरा ओवर जारी, टीम का स्कोर 38, 4 बॉल इस ओवर में, 2 बॉल बाकी। स्ट्राइक, जाने दिया, इस बार जाने दिया, काफी बाहर ऑफ स्टंप से वाइड बॉल। पीछे सौरभ हल्दर भाई कह रहे कंफर्म भी वाइड है, कोई बात नहीं। तो रिव्यू आप कैसे यूज करते हैं ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सोचना। 39, 2 विकेट, 2 बॉल, 4 बॉल। स्ट्राइक पे अंदरलीफ फैज, बाहर बॉल और हाथ में दे बैठे, फंस गए जाल में। एक और विकेट, विकेट नंबर 3। बैटिंग ले बाय बाबाई, बाबाई फेस करेंगे, ओवर की अंतिम बॉल बाकी है। तौफीक आते ही भले एक्सपेंसिव रहे, लेकिन विकेट निकाला है। अच्छी कोशिश, आखिरी बॉल से रन नहीं, ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 39, 3 विकेट, 39 फॉर 3।
बॉलिंग ले वसीम, चौथा ओवर गेंदबाजी करेंगे वसीम। 3 ओवर 39, 3 विकेट। अलो 11। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब खुकन दास महाशय। हर साल की तरह एक बेहतरीन क्रिकेट का तोहफा मिलता है। और ये बॉल आती ही पहली बॉल पे सुनील कवर के ऊपर, व्हाट ए शॉट। फुल टॉस बॉल, ये तोहफा दे रहे हैं आप, ये गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट दोनों हाथों से कबूल किया। सिंगल इस बॉल पे, बेहतर तालमेल सुनील और बबाई। टीम का स्कोर 52, 52, 3 विकेट। अभी भी 3 बॉल बाकी इस ओवर में, 8 ओवर का मुकाबला। पिछले साल काफी रन बन रहे थे लेकिन अभी तक 2 मैच में अगर देखें आप, वो रन देखने को मिला नहीं है। 52 फॉर 3। कैच कॉल है, फील्डर मौजूद है लेकिन मौका बनेगा नहीं, मिलेगा मैक्सिमम। व्हाइट बॉल अपने अंदाज में दिखाते हुए पिनाकी पुंडा। मैच ऑफिशियल साथ में पीबीडी पोसनजीत बुबाई दत्तो। 59 पे 3 विकेट। सामने ड्राइव करने का प्रयास, फील्डर मौजूद, रन की कोई जगह नहीं, मना क्या सिंगल लेने से। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट 4 ओवर्स, स्कोर 59। 59 रन, 3 विकेट। अंतिम बॉल इस ओवर की, वसीम बॉलिंग कर रहे हैं। अंतिम बॉल पे जो चाहिए वो मिल गया है, छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 65, 3 विकेट। 65 फॉर 3 आफ्टर 4 ओवर्स। चारों হ্যালো, 4 ওভার শেষ হয়েছে, 4 ওভার থেকে 65 রান, 3 উইকেট। অন্তিম 4 ওভার কতটা রান এখান থেকে স্কোর বোর্ডের জন্য দেখতে চাইবে আলোয় 11। তাদের দুই ব্যাটার সুনীল এবং বাবাই ধীরে ধীরে হাত খোলার চেষ্টায়। 12 বল থেকে 37 অপরাজিত সুনীল, এবং বাবাই 4 বল থেকে 12 রানে অপরাজিত রয়েছে। গত ওভার ওয়াসিমের ওভার, একটা বড় ওভার 26 রানের ওভার। কারেন্ট রান রেট যদি কথা বলি এই মুহূর্তে 16.25।
বান্স সাইনি এসছে এবং প্রথম বল আবারও উইকেট। একদমই ফিরতে হবে এখানে সুনীলকে। উইকেট নাম্বার 4। প্রথম বলে উইকেট হয়ে গেল 65। নিউ ব্যাটার দীপু এসছেন ব্যাট করার জন্য। বান্স সাইনি ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার। ফুল টস, ফিল্টার সহজ সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে এখানে। একদমই হাতে গিয়ে জমা হয়েছিল বল, ক্যাচ ড্রপ হয়েছে। ব্যাক টু ব্যাক উইকেটের চান্স তৈরি করেছিল এখানে বান্স সাইনি। গতি রয়েছে বোলারের মধ্যে। 66 4 উইকেট। প্রথম বল উইকেট, পরের বল সিঙ্গেল। স্ট্রাইকে আবারও বাবাই পৌঁছে গেছেন। উইকেট নাম্বার 5। সাইট এই ইয়র্কারের কোনো জবাব ছিল না এখানে। গতির সাথে ইয়র্কার, অর্থাৎ আপনাকে ফিরতে হবে ডাগ আউটে। এবং এই ম্যাচে 2 ম্যাচ অফিসিয়াল। পিনাকি পান্ডা এবং প্রসেনজিৎ দত্ত দুই অনফিল্ড আম্পায়ার যারা ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। নিউ ব্যাটার গণেশ এসছে ব্যাট করার জন্য। 66 এই ওভার দেখুন আপনি। প্রথম বল উইকেট, দ্বিতীয় বল সিঙ্গেল, পরের বলে আবারও উইকেট। বান্স সাইনি কি দুর্দান্ত স্পেল এখনো পর্যন্ত। গতির সাথে গুডলেন স্পটে হিট করার পর যেভাবে অফস্টাম্প দিয়ে রাইজ করে বল বেরিয়ে গেল উইকেট কিপারের হাতে। চেষ্টা করেছিলেন আশার সাথে গণেশ বড় শটে যাবেন, কিন্তু সামনে যখন বান্স রয়েছে তার কাছে যে গতি রয়েছে বাজিমাত করে দিয়েছে গতির সাথে। ব্যক্তিগত 2 ওভারের স্পেল এখনো পর্যন্ত 3টি সফলতা নামের পাশে, মাত্র 13টা রান খরচা হয়েছে। ফ্লোর ওয়ান আবারও বল হাওয়ায় রয়ে গেছে। একদমই ফিল্ডার বলের নিচে। উইকেট নাম্বার 6। নিউ ব্যাটার নবনীত এসছেন ব্যাট করার জন্য। 66 এই মুহূর্তে আলোয় 11। টপে ছুঁয়েছিল এখানে। থার্ডম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার রাখা রয়েছে, কিন্তু রান আসবে না। রান নেওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করেননি নন স্ট্রাইকে দাঁড়িয়ে থাকা দীপু। এই ওভারের কথা যদি আপনি বলেন, এই ওভার থেকে দেখুন মাত্র 1টা রান, সাথে 3টে উইকেট। ব্যক্তিগত 2 ওভার স্পেল থেকে মাত্র 13 রান খরচা করে 4টে উইকেট তুলেছেন বান্স সাইনি।
শেষ হয়েছে 5 ওভার। 5 ওভার থেকে 66, 6 উইকেট হারিয়ে আলোই 11 একটার পর একটা উইকেট, অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে দল। আপনি বার্নস সাইনের কথা বলবেন এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাকে বলতে হবে ভিকির কথা, কারণ প্রথম ওভারে বল হাতে এসে মাত্র 8 রান খরচা করে একটা উইকেট তুলেছিলেন। আবারও ভিকি এসছেন বল করার জন্য। এই বোলারেরও গতি রয়েছে, লেফট হ্যান্ড বোলার কাট করানোর দক্ষতার সাথে গতি, আবারও পরাস্ত করেছে এখানে ব্যাটারকে। ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বল, ডট বল, স্ট্রাইকে দীপু, নন স্ট্রাইকে নবনীত, আলোই 11। হাত খুলবেন ম্যাচ অফিসিয়াল, লেগ স্টিকের বাইরে রয়েছে বল, ওয়াইডির সংকেত, একটা রান স্কোর বোর্ডে অ্যাড হবে। 67, 67, 6 উইকেট হারিয়ে ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। পরের ম্যাচের যে দুই দল রয়েছেন আপনাদের জন্য দুটোর সময় ফটো সেশন এবং টসের জন্য জুড়তে অনুরোধ করবো আমরা। শ্রী সিমেন্ট এবং সার্ক গোল্ড। সামনের বল, সামনের বল, বড় প্রহার, ফ্রন্টফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব সাইড ডেলিভারি, সাইড ডেলিভারি এবং সাথে উইকেট হারালো, ফিরতে হয়েছে এখানে উইকেট নাম্বার 7। ভিকির এই ওভারটা দেখুন আপনি আবারও একবার, তার পরের বলে উইকেট হারিয়েছে। দীপু ফিরে গেছেন ডাগ আউটে। অনিল নাথ এসছেন ব্যাট করার জন্য। শর্ট অফ লেন ডেলিভারি ছিল গতির সাথে, সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়েছেন, ডাইরেক্ট হিট, একটা প্রচেষ্টা করেছিল, একটা রান, আরো একটা রান বাড়বে। 68, 68। নবনীত এবং অনিল নাথ কতদূর টেনে নিয়ে যাবেন দলকে, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে আলোই 11। গতির সাথে অফ স্টাম্পের উপরে ওয়াইডিস লাইনে আবার একটা ডট বল। গত ওভারে যেভাবে বোলিং করে গেছেন, বার্নস সাইনির প্রশংসা করতে হবে এবং এই ওভারটার জন্য প্রশংসা করতে হবে আপনাকে ভিকিকে। এখনো পর্যন্ত যদি কথা বলি মাত্র 2 রান, সাথে একটা উইকেট, সম্পূর্ণ প্রেসার তৈরি হয়ে গেছে আলোই 11-এর উপর। ফুলটক ছিল এখানে এবং গতি দেখুন, দুর্দান্ত এফোর্ট। থার্ডম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার তৎপর ছিলেন এখানে, ওয়াসিম ছিলেন ফিল্ডার। একটা রান, ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছিল, যে গতি ছিল এই বলের মধ্যে একটা রান দিয়ে যাবে। 69, 69। সামনে অনিল নাথ, সামনের বল, এবার কাভারের উপর দিয়ে বেটার টাইমিং, বেটার রেজাল্ট, 6টা রান দিয়ে যাবে এখানে। ওভারের পরিসমাপ্তি, 6 ওভার থেকে 75 রান, 7 উইকেট। স্টাম্পের বাইরে বল পিচ করার পর বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং তারই সাথে ব্যাটের ফেস খুলে কভার অঞ্চল দিয়ে 6টা রান যোগ করেছেন অনিল নাথ।
6 ওভার 75 এবং ফাইদ আসছেন বোলিং করার জন্য। সপ্তম ওভার নিউ বোলার ইউজ করছেন, ফাইদ আসবেন। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে দেখতে চাই 12.50। এভাবে চলতে থাকলে অন্তত 100 পর্যন্ত একটা পৌঁছানোর চেষ্টা থাকবে। শর্ট অফ লেন ডেলিভারি কাট করেছেন, গালি অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে যাবে, বাউন্ডারির জন্য 4টে রান। অস্টাপের লাইনের থেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা এখানে ফাইদ। প্রথম বল বাউন্ডারি, পরের বল ডট বল। 79, 79, 7 উইকেট। আবার একবার গালিউচ্ছলা কাট করেছেন, ফিল্ডার একটু আগে সে জায়গায় প্লেসমেন্ট করেছেন। আবারও একটা রান, স্কোর মুভ 80। সলমান সপ্তম ওভার 80-তে 7, আলোই 11। প্রথম ম্যাচের কথা আপনি যদি বলুন 94, একদম অনায়াসে চেতে এগিয়ে গেছিল সেখানে। আবার একবার ব্যাট চালিয়েছিলেন, কিন্তু বিস্তর ফারাক রয়েছে ব্যাটে এবং বলের মধ্যে। ডট বলেরই সংকেত থাকবে এখানে। অনিল নাথ 3 বল থেকে 7 রান, নবনীত 6 বল থেকে 6 রান। Once again, excellent delivery, pitch up delivery, বল পড়ার পর যেভাবে রাইজ করলো এখানে, শেষ বেলায় যেন থমকে রাখতে হয়েছিল ব্যাট এখানে। অনিল নাথ এইটটি ফর 7 এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত মাত্র 5 রান। Once again, বল পিচ করার পর অপশন দিয়ে বেরিয়ে যাবে, উইকেট কিপারের হাতে ডট বল এবং ওভারের পরিসমাপ্তি। প্রথম বল বাউন্ডারি আসার পর শেষ 5 বল থেকে মাত্র একটাই রান। সব মিলিয়ে এই ওভার থেকে 5 রানের ওভার। 7 ওভার 80 রান, 7 উইকেট। প্রথম ইনিংসের অন্তিম ওভার বলাতে ওয়াসিম আসবেন বোলিং করার জন্য। ওয়াসিম 1 ওভারের স্পেল, 1 ওভার থেকে 26টা রান। যদি এক্সটেন্সিভ ওভারের কথা আপনি বলেন, সেই ওভারটা এক্সটেন্সিভ ওভার ছিল। এবং যারা দিনের শুরুর থেকে চোখ রেখেছেন আমাদের সাথে আইস রকার্সের পর্দায়, আপনাদের প্রত্যেককে বলবো লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন প্রেস করে রাখুন। লেগসকে খেলার ভাবনা একদম শরীরের দিকে দিয়ে এসেছিল বল। এবং আবেদন করছেন অবস্ট্রাক্ট দ্য ফিল্ড, সেই আবেদন করেছেন ফিল্ডিং সাইড। এই মুহূর্তে 2 ম্যাচ অফিসিয়াল এগিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করার জন্য। এখানে কি ইন্টেনশন ছিল সেটাও নজরে রাখতে হবে। যদি কথা বলি এই মুহূর্তে বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ, এবং ধন্যবাদ জানাতে হবে সম্মানীয় শ্রী খোকন দাস মহাশয়কে, একটা দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2025। আজকে ডে 1 এবং দিনে দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে এই মুহূর্তে। এবং কি হয়েছিল সেটাই আইস রকার্সের পর্দায় রিপ্লেতে আমরা দেখে নেব এই মুহূর্তে। তৃতীয় ম্যাচ অফিসিয়াল জাজ করছেন, তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমরা ওয়েট করছি এই মুহূর্তে। অবস্ট্রাক্ট ইন দ্য ফিল্ড ছিল কিনা তারই জাজমেন্ট চলছে। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন রঞ্জিত পারিধা।
আউটের সংকেত, অবস্ট্রাকশন ইন দ্য ফিল্ড যে আবেদন ছিল সেই আবেদনে কর্ণপাত করেছেন এবং আরো একটা উইকেটের পতন। উইকেট নাম্বার 8, অষ্টম উইকেট হারালো এই মুহূর্তে। নিউ ব্যাটার নাসির মালিঙ্গা আসছেন ব্যাট করার জন্য। আশিতে 8, শর্টের বল স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে যাবে এবং দিয়ে যাবে 6টা রান, মূল্যবান 6টা রান এখানে স্কোর বোর্ডে যোগ করতে হবে, কারণ পরবর্তীতে আপনি যখন ফাইটে আসবেন, বল হাতে আসবেন, একটা স্কোর বোর্ডে যথেষ্ট রান রাখতে হবে আপনাকে। তারই লক্ষ্যে আসার সাথে প্রথম বলেই 6টা রান নিয়ে এলেন দলের জন্য নাসির মালিঙ্গা। 86 ফর 8। আবার একবার চেষ্টা করছেন, নিরাশ রয়েছেন। এটাকে রিডারের বল ছিল, একটু দূরে ছিল বল। একদমই 5টা রান যোগ হবে ব্যাটসম্যানের খাতা। এখানে স্কোর বোর্ডে রান পৌঁছে যাবে। একানব্বই স্কোর বোর্ডে। দুই বল থেকে 11, মূল্যবান কিছুটা রান স্কোর বোর্ডে। প্রথম বল অবস্ট্রাক্ট ইন দ্য ফিল্ড, সেখানে ফিরতে হয়েছিল এবং পরের দুটো বলে দেখুন আপনি 11টা রান চলে এসেছে দলের জন্য। সামনে অলিন লাট, একদমই হাত খোলার সুযোগ দিলেন আপনি এখানে। ওভার এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে 6টা রান। 97। গতি রয়েছে এবং গতির সাথে আপনি যতবারই হাত খোলার সুযোগ দেবেন সেটাকে ব্যাটাররা কাজে লাগাবে। শেষ বেলায় কিছুটা রান স্কোর বোর্ডে, একটু হলো মনোবলটাকে এগিয়ে রাখবে, সে কাজটাই করছেন এই মুহূর্তে অনিল নাথ এবং নাসির মালিঙ্গা। ওয়াসিম এক্সপেন্সিভ, বল পিচ করার পর এখানে ডিপ করেছিল, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে ফেরত পেতে যাচ্ছেন। স্যাক্রিফাইস করে উইকেট, নিজের উইকেটটাকে স্যাক্রিফাইস করেছেন অনিল নাথ, কারণ নাসির আসার সাথে যেভাবে ব্যাট করেছেন বা রান নিয়ে এসছেন, অর্থাৎ অন্তিমটাতে আরো কিছুটা রান যদি অ্যাড করা সম্ভব হয় দলের জন্য। লাস্ট ওয়ান বল রিমেনিং। লাস্ট ওয়ান রিমেনিং, একটা বল বাকি রয়েছে। শর্ট অফ লেন্থ রাইজ করছিল অফ স্টাম্পের উপরে বল, কি কারণে নিজের কাছে স্ট্রাইক ফেরত পেতে চাইছিলেন। একদমই ব্যাটের ফেস খুলে গালি অঞ্চল দিয়ে 4টে রান স্কোর বোর্ডে। অন্তিম বলটাই যোগ করলেন, এরই সাথে শেষ হবে প্রথম ইনিংস। 101-এ পৌঁছে গেল আলোয় 11। 8 ওভার শেষে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দল, একটার পর একটা উইকেট হারিয়ে একটা সময় মনে হয়েছিল 17 রান পেট করার ক্ষেত্রে খুব প্রেশার তৈরি হবে। এবং ব্যাটিং স্কোর কার্ড যদি দেখতে হয় আমরা এই মুহূর্তে আলোয় 11, বিট্টু 2 বল থেকে 1 রান, জাহির প্রথম বলেই ফিরতে হয়েছিল, সুনীল কিছুটা চেষ্টা করছিলেন 13 বল থেকে 37 রান। এবং বোলিং স্পেল যদি বলতে হয় আমরা, ভিকি 2 ওভার থেকে 17 রান 2টো উইকেট। ওয়ান সাইনের স্পেল দেখুন, 2 ওভার
মাত্র 13 রান 4টে উইকেট। তশিফ 1 ওভার থেকে 19 রান, ওয়াসিম এক্সপেন্সিভ 2 ওভার থেকে 47 রান এবং ফাইদ 1 ওভার থেকে 5 রান। সব মিলিয়ে 8 ওভার শেষ 101, 9 উইকেট হারিয়ে এবং ফল অফ উইকেট যদি আমরা বলতে যাই, 0 রানের মাথায় প্রথম বলে উইকেট হারিয়েছিল, দ্বিতীয় উইকেট পতন 8 রানের মাথায়, তৃতীয় উইকেট হারিয়েছিল 39 রান, চতুর্থ উইকেট 65-তে এবং পরপর দুটো উইকেট হারিয়েছিল 66 রানের মাথায়, সপ্তম উইকেট 67, সেখান থেকে একটা ভালো পার্টনারশিপ, অষ্টম উইকেট 80 রানের মাথায় এবং শেষ বেলায় নবম উইকেট যখন হারিয়েছিল 97। 8 ওভার শেষ 101, মানিস 11 তাদের কাছে টার্গেট এই মুহূর্তে 102। दूसरे पारी की शुरुआत होगी। टारगेट 102। दो सलामी बल्लेबाज आ चुके बैटिंग के लिए। सौरभ हल्दर लेफ्ट हैंड बैटर, एक तरफ दीप पॉल, काफी सालों के बाद दोनों एक साथ अब नजर आ रहे हैं। सौरभ हल्दर और दीप पॉल पारी की शुरुआत करेंगे। टारगेट 102। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही पहले पारी में वन सैनी, और आज कह सकते हैं आप इस मुकाबले में एक अच्छा टोटल डिफेंड किया है, क्योंकि 101 अगर बनते इस फॉर्मेट में इस ग्राउंड पे तो मानिए अच्छी गेंदबाजी है वो। 48 बॉल 102 चाहिए जीतने के लिए मनीष 11। एक अच्छी टीम, बैलेंस टीम, दोनों टीम की जो स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से बॉलिंग, और आज इस मुकाबले में देखना होगा अलो 11 किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक पे होंगे दीप पॉल, नॉन स्ट्राइक एंड पे सौरभ हल्दर। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्दवान दक्षिण एमएलए कप 2K25 पहले दिन का ये दूसरा मैच आप देख रहे हैं। बॉलिंग करेंगे अनिल नाथ, पहला ओवर। अनिल नाथ राजस्थान से आते हैं। अनिल फर्स्ट ओवर, अनिल के हाथ में बॉल। स्ट्राइक पे दीप पॉल, फर्स्ट बॉल। वेल बॉल अनिल। शुरुआत हुई डॉट बॉल से। 102 रनों का लक्ष्य मिला है। 1:37 में शुरुआत हुई ये पारी। 137। बड़े आराम से बस बॉल को लिफ्ट किया। दूसरी बॉल पे ओवर बाउंड्री, दीप पॉल। पहली बॉल से रन नहीं, दूसरी बॉल से ओवर बाउंड्री। मनीष 11 बैटिंग कर रहे इस वक्त। स्ट्राइक पे दीप पॉल।
बेहतर लेंथ, संभाल के खेले, कोई जल्दबाजी नहीं, रन के लिए भाग पड़े, अच्छा थ्रो, लेकिन अंदर पहुंच गया, वही कह रहे अंपायर पिनाकी पोंडा। ये खूबसूरत दृश्य आपके सामने, वर्धमान रौतला फुटबॉल ग्राउंड, एक ऐतिहासिक ग्राउंड। इससे पहले कई सारे इवेंट हम लोग देख चुके हैं इस ग्राउंड पे, और आज एक नई कहानी एमएलए कप आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह आपके स्क्रीन पे आइस रॉकर्स लाइव देख रहे हैं आप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और सिंगल, एक पार्टनरशिप दोनों ढूंढ रहे हैं, पहुंच गए आसानी से। अभी तक इस पारी में देखा जाए तो सिंगल बड़े शॉट ट्राई कर रहे दोनों पहले ओवर में, लगातार ड्रॉन व्यू आपके सामने पेश कर रहा है आइस रॉकर्स टीम। मिड विकेट की ओर इस बार एरिया चुना है, यस नो, गलत एंड पे थ्रो कर बैठे सौरभ हल्दर, वापस पहुंच गए अपने स्थान पे। एक मौका था रनआउट का, वो गवाए। अलो 11, अभी तक 5 बॉल 8 रन इस ओवर में। मनीष 11 लगातार ड्रोन व्यू आपके सामने, वर्धमान रौतला फुटबॉल ग्राउंड आपके स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कर रहे पहला ओवर अनिल नाथ, राजस्थान से आते हैं। अपील हुई काफी तेज, अंपायर की उंगली उठ गई है, बल्ले का किनारा, कोई गलती नहीं, विकेट कीपर पहला विकेट अपने नाम करते हुए। बैटिंग के लिए आ रहे इच्छा, लगातार ड्रोन व्यू आपके सामने आइस रॉकर्स पेश कर रहे। बैटिंग लवर है इच्छा, बॉलिंग लेवर निसार है बॉलिंग करने के लिए, निसार जम्मू कश्मीर से आते हैं। पहली बॉल शानदार छक्का, सौरभ हल्दर वन ऑफ द फेवरेट शॉट उनके, ये कह सकते हैं आप। सौरभ हल्दर जब कवर पे शॉट खेलते हैं, शुरुआत छक्के से ओवर की। निसार गेंदबाजी कर रहे, कश्मीर चाहते हैं निसार। पहली बॉल छक्के से शुरुआत किया सौरभ हल्दर, लेन थोड़ा पीछे रखा, इस बार रन मिलेगा नहीं। बेहतरीन कमबैक निसार, पहली बॉल 6, उसके बाद डॉट बॉल। ये खूबसूरत दृश्य आपके सामने लगातार मूल मंच पेश कर रहे ड्रोन कैमरे के माध्यम से, बड़े आराम से, बस टाइमिंग, कोई जोर नहीं। एक और छक्का इस ओवर में। ऐसे शॉट्स आपको लगाते रहना होगा। ये वो छक्का पिछले बॉल पे समझ गए थे, बॉल बाहर निकल रही पड़ने के बाद विद द लाइन खेले और हासिल किए 6 रन। 2 छक्के इस ओवर में, 3 बॉल इस ओवर से।
कोशिश जारी है, रन इस बार मिलेगा नहीं। पहली बॉल 6 फिर डॉट, फिर 6 फिर डॉट। ये खूबसूरत मूल मंच, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके सामने, साथ में चमचमाता हुआ ट्रॉफी। कौन होंगे चैंपियन? 23, 24, 25 3 दिन का ये सफर, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट वर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं। चलिए काम सिंपल है, एक डॉट एक छक्का, ये चल रहा है। लेग स्टंप से इस बार बाहर, अंपायर का फैसला है वाइड बॉल। वेल बॉल, वेल बॉल। 3 छक्के इस ओवर में, 3 डॉट बॉल, 1 वाइड, 19 आए 2 ओवर के बाद 27, 1 विकेट। दो ओवर जिस तरह से रहा अभी तक, खुश होंगे मनीष 11, 27 रन बने, 1 विकेट गवाए। लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं आइस रॉकर्स डॉन व्यू वर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप पेश कर रहे हैं। बॉलिंग के लिए बुलाया नवनीत को, सामने स्ट्राइक पे इच्छा। नवनीत कांत उत्तर प्रदेश से आते हैं। नवनीत पहली बॉल सिंगल के लिए गए। थोड़ा रोम दिया इस बार, बल पड़ने के बाद बॉल बाहर निकली थर्ड मैन की और निशा रोक नहीं पाए, मिलेगा बाउंड्री। फ्रंट फुट एक बार कंफर्म करेंगे। तीसरे नंबर चेक कर रहे हैं रंजीत पड्डा, तीसरे नंबर की भूमिका में। पैर कहां इनका लैंड हुआ है वो देखेंगे। फैसला है नो बॉल, नो बॉल, दैट मीन्स नेक्स्ट बॉल फ्री बॉल। अच्छी कोशिश, इस बार कोई रन नहीं। थोड़ा बाहर रखा है इस बार, बहुत बड़ा गैप है, कोई मौका नहीं, मिलेगा बाउंड्री। रन चाहिए चाहे वो जैसा है। टीम का स्कोर 37, 37, 1 विकेट, 2 ओवर 3 बॉल। नेक्स्ट मैच श्री सीमेंट काटुआ वर्सेस सार गोल्ड।
Both the team captain requested please reporting us. दोनों टीम से रिक्वेस्ट है रिपोर्टिंग करें, प्लेइंग लिस्ट कंप्लीट करें विद जर्सी। स्वीप करने का प्रयास, सिंगल के लिए जाएंगे इस बार, आसानी से सिंगल पूरा करते हुए। इच्छा प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए, अपील काफी तेज अंपायर ने से कहा नॉट आउट। लो फुल टच बॉल, सिंगल आसानी से प्राप्त कर लिया। टीम का स्कोर अब स्कोर 39, एक विकेट, 39 फॉर 1 आफ्टर एंड ऑफ 3 ओवर्स। 3 के बाद 39, एक विकेट। अब बच्चे अभी भी यहां से 5 ओवर, 30 बॉल बाकी है। बॉलिंग के लिए बाय सुमित कुमार, एक और परिवर्तन बॉलिंग में, सामने स्ट्राइक पे इच्छा, पैरों पे बॉल करने का प्रयास, सिंगल के लिए जाएंगे, पहुंच गए। बेहतरीन तालमेल इच्छा और सौरभ। टीम का स्कोर 40, एक विकेट, 102 चाहिए जीतने। कहीं ना कहीं मैच में बने हुए दोनों टीम, 11 और मनीष 11। 40, एक विकेट, चौथा ओवर इस पारी का। स्ट्राइक पे सौरभ हल्दर, ब्लाइंड शॉट, साथ में फ्लिक, जाएगी बॉल बाहर छक्के के लिए। फ्रंट फुट का एक बार मसला है, फ्रंट फुट चेक प्लीज वेट। फिलहाल चेक करेंगे एक बार, फ्रंट फुट क्लियर है नहीं, तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं। और फैसला यह फेयर डिलीवरी, दैट मीन्स आउट। वापस जाएंगे डग आउट। सौरभ हल्दर एक अच्छे लाइन में दिख रहे थे लेकिन विकेट गंवाना पड़ा उनको। अच्छी वापसी, 11। टीम का स्कोर 46, 2 विकेट, 3 ओवर 3 बॉल। बैटिंग ले वाले संगम तिवारी। तीन बॉल बाकी है 20 ओवर में।
वेल बॉल सुमित कुमार आते ही इस ओवर में जो गेंदबाजी उन्होंने किया है, 4 बॉल मात्र 7 रन, 1 विकेट, किफायती ओवर। 46 पे 2, चौथा ओवर जारी, टारगेट 102। सफर अभी भी आपको बहुत दूर जाना है। 8 ओवर के लिहाज से अगर देखिए आप, मैच दोनों टीम के लिए बना हुआ है। बचे 2 बॉल इस ओवर में। कैच कॉल है, फील्डर पीछे मौजूद, सूझबूझ के साथ बॉल को बचाया है बाउंड्री जाने से। सिंगल आइज बॉल पे। बेहतरीन गेंदबाजी सुमित कुमार। इससे पहले नवनीत कांत काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज बन चुके हैं, जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या बंगाल, झारखंड, तो ऑटोमेटिक आपको एक्सपीरियंस मिलता है जब आप अलग अलग जगह खेलते हैं। लेग स्टंप से बाहर, वाइट बॉल। ये बॉल फिर से डालने होंगे आपको। 1 रन का इजाफा फिर से स्कोर बोर्ड में। 48 पे 2, 3 ओवर 5 बॉल। नेक्स्ट मैच की अगर बात करें, टॉस जीता सार्क गोल्ड, फैसला किया फील्डिंग करने का, यानी पहले बैटिंग करेंगे श्री सीमेंट काटवा। ओवर की अंतिम बॉल 48 पे 2। बल्ले का किनारा, जी हाँ, आवाज आई है, अंपायर की लोड गई है। एक और विकेट, वेल बॉल सुमित। 2 विकेट इस ओवर से, गेम ऑन है। 4 के बाद 48, 3 विकेट गवाए मनीष 11। শেষ হয়েছে 4 ওভার, 4 ওভার থেকে 48 রান, 3 উইকেট। কারেন্ট রান রেটের কথা যদি বলি, এই জায়গায় 12 পার ওভার, 24 বল 4 ওভার থেকে এখনো 54 রান করতে হবে। 13 পয়েন্ট সামথিং কারেন্ট রান রেট। নাসির মালিঙ্গা আসছেন বোলিং করার জন্য। 4 ওভার 48 3, 24 বল থেকে 54 করতে হবে মনীষ 11 কে। একবারে স্পেল ছিল 19 রান, সেই ওভার থেকে খরচা হয়েছিল নাসির মালিঙ্গার। স্ট্রাইকে সঙ্গম তেওয়ারি, নন স্ট্রাইকে সোনু দাস। প্রথম বলটাই শর্ট অফ লেন্থ, একদম তৈরি ছিল এখানে সঙ্গম তেওয়ারি। ওভার মিড উইকেট, 6 রান। প্রথম বলে 6টা রানের সাথে ওয়েলকাম জানিয়েছে এই ওভারে নাসির মালিঙ্গাকে। স্কোর বোর্ডে 54, 54। 23 বল থেকে 48 প্রয়োজন মনীষ 11। সামনে সঙ্গম তেওয়ারি। আপনি বাকি বোলারদের কথা যখন বলবেন, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু হলেও এক্সপেন্সিভ রয়েছে নাসির মালিঙ্গা। গতির সাথে ফুল টস ছিল, মিস করেছে সঙ্গম। নিজেও নিরাশ হয়েছে, কারণ জানেন ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারলে কিছুটা রান আদায় করে নেওয়াটা সম্ভব ছিল। আপনি যখন 102 চেজ করতে নেমেছেন, 54 3টে উইকেট হারিয়েছে দল মনীষ 11। আবারও শর্ট অফ লেন্থ, সঙ্গম তেওয়ারি। আবারও মাঠের বাইরে বল, বিগার রান ব্যাটার।
60 রানে পৌঁছে গেল। এবারে 3টে বলের খেলা হয়েছে, 3 বল থেকে 2টো ওভার বাউন্ডারি এবং দুটো ক্ষেত্রে দেখুন 2টো শর্ট বল, দুটোতে ওভার বাউন্ডারিতে কনভার্ট করেছে সঙ্গম তেওয়াড়ি। সামনের বল চেষ্টা করেছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, আবারও বড় শট, ফিল্ডার রয়েছে সেখানে, একটা রান অনায়াসে কমপ্লিট করবে। স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হবে, স্ট্রাইকে যাবেন সোনু দাস। 61, 61-3 চলমান পঞ্চম ওভার। 20 বল থেকে 41 রানের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ফরম্যাটে খুব যে একটা কঠিন এমনটাও নয়। সোনু দাস, কানেকশনটা খুব যে একটা ভালো আছে এমনটা নয়, অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বল, পয়েন্টের উপরে খেলতে চেয়েছিলেন এবং ফিরতে হচ্ছে ডাগ আউটে। উইকেট নাম্বার 4, চতুর্থ উইকেটের পতন। উনিশ বল 41 রান। নিউ ব্যাটার দীপায়ন এসছে ব্যাট করার জন্য। 61-4। মনীষ 11, দীপ পল 5 বল থেকে 7 রান করে ফিরে গেছেন। সৌরভ হালদার একটা ভালো লড়াই, 13 বল থেকে 34। ইচ্ছা 5 বল থেকে 3 রান। সঙ্গম তেওয়াড়ি রয়েছেন এখনো পর্যন্ত 6 বল থেকে 14। সোনু দাস প্রথম বলেই ফিরলেন এবং দীপায়ন এসছেন নিউ ব্যাটার ব্যাট করার জন্য। নীল 1 ওভার 8 রান 1 উইকেট। দীপায়ন আসার সাথেই চেষ্টা করেছেন, বল হাওয়ায় রয়ে গেছে, ফিল্ডার পৌঁছালেন এবং সহজ সুযোগটা আবার হাতছাড়া করেছে। আবার একটা উইকেটের সুযোগ এসেছিল, প্রথম বলেই ডাগ আউটে ফেরত পাঠানোর সুযোগ এসেছিল। যে জায়গায় বোলাররা প্রচেষ্টা করছে, আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে, এই সহজ সুযোগগুলোকে ক্যাচে তালুবন্দি করতে হবে আপনাকে। সিঙ্গেলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে। 5 ওভার থেকে 62 রান, 4 উইকেট। এই ওভারে আপনি যদি দেখেন এখনো পর্যন্ত এই ওভারে মাত্র 14 রান, 7 একটা উইকেট। ম্যাচ কম্প্যারিজন যদি আমরা দেখতে চাই, 5 ওভার থেকে আলোই 11কে দেখুন 66, তারা 6টা উইকেট হারিয়েছিল এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনীষ 11 তারা 62তে 4টে উইকেট হারিয়েছে। খুব যে একটা বিস্তর ফারাক রয়েছে এমনটা নয়। আলোই 11 2টো উইকেট বেশি হারিয়েছিল, 4টে রানে এগিয়েছিল তারা। নবনীত এসছেন বোলিং করার জন্য। আবারও ক্যাচ ইট কল এবং ফিল্ডার বলের নিচে। উইকেট নাম্বার 5, ফিরতে হবে এখানে দীপায়নকে। বল পিচ করার পর সামনের লেন ছিল এবং সেখান থেকে অফ স্টাম্পে যেভাবে কাট করছিল, কাভারে খেলতে চেয়েছিলেন, ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন সেখানে এবং প্রথম বলে আবারও উইকেট। ষষ্ঠ ওভারের নবনীত নিয়ে এলেন সফলতা। 62তে 5, মনীষ 11। তৌফিক এসছেন ব্যাট করার জন্য নিউ ব্যাটার। সঙ্গমের সাথে একজনকে পার্টনারশিপ তৈরি করতে হবে, কারণ 6 বল থেকে 14 অপরাজিত রয়েছে, নন স্ট্রাইকে রয়েছে সঙ্গম তেওয়াড়ি। কারেন্ট রান রেট 12 পার ওভার।
লো ফুল টস বল কাভার অঞ্চলে প্লেসমেন্ট করে একটা রান এবং এর সাথে ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন পিনাকি দিন্দা। ওয়েট করছি আমরা সিদ্ধান্ত কি আসবে এখানে তৃতীয় আম্পায়ারের। দুই অনফিল্ড আম্পায়ার এই ম্যাচের ক্ষেত্রে প্রসেনজিৎ দত্ত রয়েছেন এবং সাথে পিনাকি পান্ডা রয়েছেন এবং এর সাথে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। ইটস ফেয়ার ডেলিভারি মিনস একটাই রান এবং সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হয়েছে। স্ট্রাইকে গেছেন সঙ্গম তেওয়ারি। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 ডে 1 দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে। অফ স্টাম্পের উপরে বেটার লাইন একটা আবেদন করছেন কিন্তু অফ স্টাম্পে সফল করেছিলেন ব্যাটার এবং ব্যাটিং সাইড ডিআরএস এর আবেদন করেছেন। ম্যাচ অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের উপর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ওয়েট করব আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কি আসবে তার জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ইটস ফেয়ার ডেলিভারি এবং ব্যাটিং সাইড লস্ট রিভিউ হারিয়েছে তারা এখানে। অস্টাপের বাইরে ফুলার লিনতে বল পয়েন্ট অঞ্চলে কাট করে একটা রান সঙ্গম। স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হবে 64-64। এই ওভার আপনি যখন কথা বলবেন আপনি প্রথম বল উইকেট নিয়ে আসার পর থেকে দেখুন মাত্র দুটোই রান খরচা হয়েছে। রিকোয়ার্ড রান রেট ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই মুহূর্তে রিকোয়ার্ড রান রেট 16 পয়েন্ট সামথিং। ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার দলগত ষষ্ঠ ওভার নবনীত মাত্র 14টা রান খরচা হয়েছে। সাথে একটি সফলতা রয়েছে নামের পাশে। তৌফিক রয়েছে স্ট্রাইকে, নন স্ট্রাইকে সঙ্গম তেওয়ারি। 64-5। ভালো কাট এখানে একদমই বলের গতিকে কাজে লাগালেন। আবারও একবার ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। ওয়েট করব আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন পিনাকি দিন্দা। সিদ্ধান্ত কি আসবে? তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ফেয়ার ডেলিভারি। ফেয়ার ডেলিভারি 4টে রান 68-68। অনেকক্ষণ পর বড় শট এলো এখানে। সময়ের অন্তরালে যেভাবে উইকেট হারিয়েছে সম্পূর্ণ প্রেসারের মধ্যে রয়েছে এই মুহূর্তে মনীষ 11। এখান থেকে আরো 34 রানের প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য। কাভার অঞ্চলে ড্রাইভ করেছে ফিল্ডার প্রস্তুত। ফেরত পাঠানোর আগে একটা রান। এরই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল। 6 ওভার থেকে 69 রান 5 উইকেট। কারেন্ট রান রেট 11 সামথিং, রিকোয়ার্ড রান রেট 16। 12 বল থেকে 33 রানের প্রয়োজন রয়েছে এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি এই শর্ট ফরম্যাটে দুটো ওভার 12 বল থেকে 34 রান
12 বল থেকে 33 রান খুব যে একটা কঠিন সেটা বলা যাবে না। যে কোনো একজন ব্যাটার দায়িত্ব সহকারে আপনি যদি অনায়াসে বড় শট খেলেন সেক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে মনীষ ইলেভেনের জন্য। কিন্তু অপর প্রান্তে আপনি যখন কথা বলবেন এগিয়ে যাওয়ার, সেখানে বোলাররা যেভাবে ফাইট ব্যাক করেছে, যেভাবে বোলিং করছেন এখনো পর্যন্ত, আলোই 11 সেটাও নজর থাকবে। বারো বল 33 রান, একটার পর একটা উইকেট। মনীষ 11 না আলো 11, এই ম্যাচ কাদের নামে শেষ 12টা বল তারই নির্ধারণ করে দেবে। স্ট্রাইকে তৌফিক, নন স্ট্রাইকে সঙ্গম। 8 বল থেকে 15 তৌফিক, 3 বল থেকে 6। সপ্তম ওভার ভাইটাল ওভার বলাতে সুমিত আসছেন বোলিং করার জন্য। সুমিত কুমার প্রথম বলে স্কয়ার কাট, দৌড়ে পড়েছেন 2 ব্যাটার, একটা রান, সিঙ্গেল। সঙ্গম নিজের কাছে স্ট্রাইক ফেরত পেতে চাইছেন। আপনি সুমিতের কথা যখন বলবেন, একবার স্পেল মাত্র 9 রান খরচা করে 2টো উইকেট তুলেছিল। প্রথম বলে সিঙ্গেল রোটেট হয়েছে, স্কোরবোর্ডে একটা রান যোগ হয়েছে, 70-এ পৌঁছেছে। 11 বল থেকে 32-এর প্রয়োজন। মনীষ 11, সামনে সঙ্গম থাকবে, বলাতে সুমিত। অন্তিম ওভারের আগের ওভার সবসময় ভাইটাল ওভার হয়ে থাকে এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আলোই 11 তাদের বোলাররা এখনো পর্যন্ত যেভাবে দাপট দেখিয়েছেন, সামনে সঙ্গম। সঠিক বল আপনি যতবার দেবেন সেভাবে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাবোধ থাকবে না। সঙ্গম তেওয়ারি যতক্ষণ ক্রিজে থাকবেন খুব যে একটা স্বস্তিতে থাকবেন আলো 11 এমনটা নয়। 76 স্কোর বোর্ডে 10 বল থেকে প্রয়োজন 26 রান। প্রত্যেকে উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ। ওয়ান্স সেকেন্ড সঙ্গম তেওয়ারি, এবং সাথে সাথে ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে। ওয়েট করবো আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য। এবং সঙ্গম তেওয়ারি, আপনি সুমিতের প্রথম ওভারের কথা যখন বলেছেন, এই ওভারে প্রথম বল সিঙ্গেলের পর পরপর 2টো ওভার বাউন্ডারি। সঙ্গম তেওয়ারি তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নো বল। নো বল, সাথে 6টা রান। পরের বল ফেড বল, আবার সুযোগ সঙ্গম তেওয়ারির কাছে। স্কোরবোর্ডে রান এই মুহূর্তে 83, 83-5 মনীষ 11। পরের বল ফিড বল, সামনে সঙ্গম প্রস্তুত রয়েছে একদম। আপনি যতবারই রেডারের মধ্যে বল রাখবেন সেবল মাঠের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাবোধ করবেন না। 10 বল থেকে 27 রান অপরাজিত রয়েছে সঙ্গম তেওয়ারি।
102 এর লক্ষ্যমাত্রা, এখান থেকে আরো 19 রান বাকি রয়েছে। খুব সুন্দর ট্রফি, প্রত্যেকেই ফিল্মবন্দি হচ্ছেন এই মুহূর্তে মূল মঞ্চ আইস রকার্সের পর্দায়। ফুল টস ডেলিভারি সঙ্গম তেওয়ারি, once again one more biggie, another over boundary. ওয়েটটাই চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে, ওয়েট করছি আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। পরের ম্যাচ, তৃতীয় ম্যাচ, টস পর্ব কমপ্লিট হয়েছে। স্যার গোল্ড তারা টস জিতে এবং তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত আসছে ফ্ল্যাট ডেলিভারি। 89 5 উইকেট হারিয়ে প্রয়োজন এখান থেকে আর মাত্র 13 রান। দু মিনিট অ্যাডেড টাইম, 2 মিনিট অ্যাড করা হয়েছে এখানে। Once again সঙ্গম তেওয়ারি, excellent timing over mid wicket, another over boundary. এই ওভারের চতুর্থ ছক্কা। $95 12 বল থেকে যেখানে 34 রানের প্রয়োজন, 33 রানের প্রয়োজন ছিল, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ওভারটা দেখুন। সঙ্গম তেওয়ারি প্রথম বলেই কি কারণে স্ট্রাইক নিজের কাছে নেওয়ার জন্য দৌড়ে পড়েছিল, তার রেজাল্ট পরপর 4 বলে 4 ছক্কা অলরেডি চলে এসছে। প্রয়োজন এখান থেকে আর মাত্র 7 রান। মনীষ 11, সঙ্গম তেওয়ারি একবার নয় আপনি বারবার আইস রকার্সের পর্দায় যাবেন এবং এই ওভারের এই নকটা দেখুন একবার। 5 ছক্কা, স্কোর লেভেল লাস্ট 1 বল বাকি রয়েছে ওভারের এবং 101 স্কোর লেভেল। মনীষ 11, 13 বল থেকে 45 রান, একটা চকচকে নক, একটা দুর্দান্ত ক্যামিও ইনিংস সঙ্গম তেওয়ারির পক্ষ থেকে। সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়েছেন এখানে ডাইরেক্ট হিটের প্রচেষ্টা, একটা রান এবং এরই সাথে এই ম্যাচ মনীষ 11 তাদের নামে। मैन द मैच ऑफ दिस मैच संगम तिवारी। संगम प्लीज आप स्टेज पे चले जाए। मैन द मैच ऑफ लास्ट मैच संगम तिवारी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस, वन सैनी, लेकिन मैच का जो सिचुएशन था कहीं ना कहीं वहां से मैच को निकाले। मैन द मैच संगम तिवारी, प्लीज संगम